علامہ شبیر حسن میسمی. اویس صاحب دوبارہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن گئے. کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے؟ سلام کاکر صاحب مہربانی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ واضح ہو جائے. جی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب. جی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ایک بڑا ماحول تھوڑا بدمزہ ہوا، اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ آپ سب کے علم میں تھی، اور اس وقت کوئی بھی شخص جو تھا وہ ایسی بات کہہ سکتا تھا جو ظاہر ہے میرے جذبات سے میں نے ان کا اظہار کیا، اور میں ان جذبات پر آج بھی قائم ہو جائے ہوں. لیکن قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے میں نے بات کی، اور انہوں نے اپنی پرانی محبت کا اسی طرح اظہار کیا، اسی طرح انہوں نے محبت سے بات کی، اور یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کوئی انا کا مسئلہ کسی چیز کو بنایا، بلکہ جو بات غلط تھی وہ غلط تھی، ہماری طرف سے جو غلط ہوئی ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، اور جو بات غلط ہوئی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ جی باتیں غلط تھیں، لیکن میں اس وقت حضرت علی کا جواب دینے والا تھا، تو میں اس طرف میرا دھیان نہیں تھا. اور اس کے بعد میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا اور سنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے میں ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، یہاں پر بھی ہوا، تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو میں پہلے تو ویلکم کہتا ہوں، اور یہ ہمارا گلدستہ آج پھر سے مکمل ہو گیا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے کچھ ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، جو میری جماعت کا اصرار تھا آپ نے اسے پورا کر دیا. اور میرے ان دوستوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا، اور میں جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر تمام دوستوں کا جنہوں نے اس میں میرا ساتھ دیا ہر طرح سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل بجا فرمایا. غلطیاں، کوتاہیاں، تلخیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ان کا برقرار رہنا عیب کی بات ہے. آپ نے اسے ختم کر دیا، ہمارے دل بھی الحمدللہ صاف ہیں. اور میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ آپ بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے. ہم یہاں تمام مکتبہ فکر کے لوگ علماء کہلاتے ہیں. علماء کی زبان سے اس طرح کے جملے اچھے بھی نہیں لگتے جو افتراق کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، اور مسلمانوں میں دراڑ کا باعث بنے. ہماری طرف سے جو ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے، ہماری طرف سے جو میسج جانا چاہیے وہ اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا، پیار کا، یہ جانا چاہیے، نہ کہ نفرتیں لوگوں تک جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری باتیں آ گئی، بلکہ آج بھی اگر ڈاکٹر صاحب نے میرا پیج دیکھا ہوگا تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں. میں اس کے باوجود آیا ہوں تاکہ میں ان دوستوں کو بتا سکوں کہ میں کیوں آیا ہوں اور کیوں نہ آؤں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ہر موقع پر اس کو مانا اور تسلیم کیا، اپنے دوستوں کی ہر مجلس میں میں نے اسے تسلیم کیا کہ آج اگر میڈیا پہ قاری خلیل کو کوئی جانتا ہے تو اس کی وجہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہے. میں یہاں تنہا تھا، 79 سے میں کراچی میں سیٹل ہوں. میں تنہا تھا، گمنام تھا، آپ نے مجھے نام دیا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے مجھے پہچان دی. آپ سے تعارف میرا شہرام بھائی نے کرایا، آپ نے میرا تعارف میڈیا سے کرایا، میڈیا نے میرا تعارف دنیا سے کرایا. آج الحمدللہ ہر شخص مجھے جانتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ آپ کو جانتا ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آپ میرے محسن ہیں. باقی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. میرے دل میں اب بھی باتیں تھیں، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دل میں تھے ارماں، اب کچھ یاد آتا ہے، تیرا دیدار ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اور بہت گلے شکوے بھی تھے، لیکن اس کے لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ اب ان کا گلہ کروں تو بھلا کس طرح کروں. دشمن ملا تو جان سے پیارا ملا مجھے، اب میں کروں تو کیا کروں، یہ میرے بس میں بھی نہیں کہ میں گلہ کروں.
दूसरी बात, आपने माशाल्लाह बहुत बड़े पन का मुजाहरा किया। जो मेरे साथी बार बार इसरार कर रहे हैं और आज भी यही कि उन्होंने जमात से माफी नहीं मांगी, आपसे अकेले आपसे मांगी। मैं उन तमाम जमात के साथियों से गुजारिश करता हूं, जब आपने मुझे यहां नुमाइंदा बना के भेजा है, अपने जलसों में, अपनी कॉन्फ्रेंसों में आप लिखते हैं कि यह तर्जमान मसलक अहले हदीस है, यह शान मसलक अहले हदीस है। तो जब आप तर्जमान मसलक अहले हदीस मुझे बना रहे हैं, तो जब इन्होंने मुझसे माफी मांगी तो पूरी जमात से हो गई। मैं आपका तर्जमान हूं, आपका नुमाइंदा हूं। तो जब इधर से, अब इधर तो इतना बड़ापन है कि इन्होंने उसकी माजरत कर ली, लेकिन जिन लोगों ने इनका दिल दुखाया गालियां देकर, उन्होंने तो अब तक माजरत नहीं की। ये एक बात देखने की है। मैं उनकी तरफ से, डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, उनकी तरफ से मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हमारा ये गुलदस्ता इसी तरह सदा सजा रहे जब तक जिंदगी है, इंशाअल्लाह। और दूसरी बात कि मैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं ये डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आना क्यों पसंद करता हूं। उसकी बुनियादी तौर पर दो वजह हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि आपका ये प्रोग्राम लाइव शो होता है, और दूसरी बात ये कि चारों मसालिक के लोग यहां मौजूद होते हैं और हमें बिल्कुल अपना मसलक, अपना मौकफ खुलकर बयान करने का मौका मिलता है। और ये बड़ापन है आपका कि आप इस तरह देते हैं, और यही चीज मैं समझता हूं मेरे दिल में घर और किए हुए है। कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, ताकि कौकब साहब भी यहाँ बैठे हैं, एक बात की डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बताना चाह रहे थे। ये पहले ये कहें, यहाँ आए हैं, आपने बुलाया है, ये कि हमें ये कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, और डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्ताख तस्लीम करें। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने पहली बात ये कह दी कि आपका मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये उन्होंने कहा, तस्लीम करें, अभी कहा है यही बात कही सबका यहाँ मौक़िफ़। और डॉक्टर जाकिर नाइक की वजाहत जो आई उस दिन, जो जिस चीज उस दिन के फौरन बाद जो वजाहत हुई, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने वजाहत ये की, आपके सामने रख रहे हैं, मुझे वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ, आप जो फरमाएंगे वही होगा जो आप फरमाएंगे। उन्होंने वजाहत ये की है कि मेरे मुंह से ये गलत जुमले निकले, मैं तौबा करता हूँ, मैं भी क्लिप चलाता हूँ, और मेरे मुंह से गलत जुमले निकले, मैं ये उससे एक एतराज नहीं है, मुझे उस पर 50 एतराज है, उसकी कोई सफाई मुझे मंजूर नहीं है। मैं उसको कल भी गुस्ताखे रसूल मानता था, आज भी गुस्ताखे रसूल मानता हूँ। मेरे पास उसके लिए कोई सफाई बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। तो मगर उस जो हमने क्लिप चलाया अपनी जगह, इनका मौक़िफ़ ये जो उसकी तायीद कर रहे थे उसके बारे में, और हमें कह रहे थे कि हम किताब और सुन्नत के वो अभी मेरी जब बात हुई उससे ये वही बता रहे, वही बता रहे, वो यही बता रहे। उन्होंने ये फरमाया अभी जब हम अंदर बात कर रहे थे कि मैं असल में उसमें उलझा रहा हजरत अली वाले जवाब में, तो मैं उस पर तवज्जो नहीं दे सका। अभी मुझे उन्होंने यही बताया, तो वो ये उससे रुजू करके ही आए। क्या नाइक ने यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहना छोड़ दिया? इनको मैंने, इनका कहना ये है कि हम इस चीज को मानते ही नहीं है, तो फिर हमारा मसलक इस बात को मानते ही नहीं है। उस शख्स का यहाँ पर जो भी तायीद करेगा हामी होगा। मैं उसको कोई तायीद नहीं कर रहे, वो अपने मसलक की हिमायत के लिए आए, और वो तायीद नहीं कर रहे, वो कोई तायीद नहीं कर रहे। वो आए हैं जमीयत अहले हदीस के तर्जुमान की हैसियत से, आज से सारे झगड़े खत्म करने आए, सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कोई यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाला यहाँ मौजूद नहीं है, सब यहाँ पर मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। उन्होंने कह दिया, बात खत्म। आप रुजू करते हैं इस बात से, अपने जुमले से, आप अपने जुमले से रुजू करते हैं जो आपने कहा था कि ये मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ हजरत। फिर मोहब्बत में आप नफरत की दरार फिर डाल रहे हैं। मैं डाल रहा हूँ जी, आप डाल के गए, कर लिया ना, मैं नहीं डाल के गया था। रुजू कर लिया ना उन्होंने, बिल्कुल। अभी इनके सामने किया इसाक आलम साहब, आप बताते क्यों? आपके सामने रुजू किया, इनको मैं लेके इसलिए गया। ऑनलाइन बात करना चाह रहे हैं, इनको ये बात मैं करना चाह रहे, लेकिन मैं गवाह लेकर गया था। ये इसाक आलम साहब एक जो बंदी आलिम है, इनको लेकर गया हूँ गवाह इनके। मैंने कहा आप गवाह बन जाए। ऑनलाइन कहा था ना कि हम जो कहते हैं ये किताब और सुन्नत नहीं, हमें कहा गया कि ये रुपया हम चौवानी है, हम चवन्नी है। ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं मैं उससे रुजू करता हूँ। डॉक्टर साहब अगर ये पिछले साल की बातें लाएंगे, पिछले साल नहीं कर रहे हैं, ये जो रुपया है खत्म, ये पिछले साल की बात है। आपने किताब और सुन्नत के खिलाफ हमें कहा या नहीं कहा? उस बात को मैं आपको नहीं कहा, उस बात को कहा। कोई बात उन्होंने क्या बात है, उन्होंने कह दिया। अल्लामा साहब मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा ना, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं तो आपका चांद हूँ। तो चांद रही है ना, आप गिरन क्यों लगा रहे हैं? चांद रही है ना। इन्होंने मुझे अभी कहा है
یہ ساری باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں. ہم یہاں پر صرف محبت کی بات کریں گے, پیار کی بات کریں گے, کوئی غلط بات نہیں کریں گے. کوئی بات کریں گے یا یہ جائیں گے یا میں جاؤں گا. آپ کو میں جانے نہیں دوں گا, ان کو میں جانے نہیں دوں گا, میں خود چلے جاؤں گا یہاں سے. یہ کوئی بات نہیں ہے. دونوں نہیں جائیں گے, دونوں نہیں جائیں گے, دونوں نہیں جائیں گے, دونوں یہاں بیٹھیں گے. سب کے لیے تالی ہونی چاہیے بھائی. کوکب صاحب بھی رہیں گے, قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب بھی رہیں گے. اور اس بات پر فوراً وقفہ لے لیں بھائی آپ. Huawei shares the goodness with you. This Ramadan, buy any Huawei phone, win brand new cars, Umrah tickets, and bundles of exciting instant gifts. Enter the lucky draw now. Celebrate the spirit of Ramadan with Huawei. Stay shukran. کوپن اور سیل کا گیا زمانہ, 2 پر 1 فری بھی ہو گیا پرانا. اب ریسٹورانٹ ہو یا ویکیشنز کا پلان, کپڑے ہوں یا میک اپ کا سامان, پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر چھوٹی بڑی خریداری پر 50% تک کا ڈسکاؤنٹ. چاہے آپ ہوں پاکستان کے کسی بھی شہر میں, بول والا ممبر بننے کے لیے بس وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ bolwala.com اور اپنا نام اور نمبر بتا کر بن جائیں بول والا ممبر, یا 02137131313 پر کال کریں اور آپ